Yesterday we have seen the definition of welding. What is the definition of welding? We are going to create a cold scene of two metals, because welding is a joining process. Joining process means it is a joining of similar metals. Generally welding is a joining of two similar metals. 99% cases. If once and brazing and everything is there, it is a similar process as with respect to welding. So it is a similar process. So at that time it is used, dissimilar metals are used. So welding is a formation of cold seams of two metals adjacent to each other. Formation of cold seam with the help of temperature, or with the help of pressure, or with the help of both the things, pressure and temperature, both the things. And it is going to be used with the help of filler material or without filler material. It is a joining process of two metals. Yes, this definition we have seen. Okay, and according to that we have seen the classification of arc welding and types of welding processes we have seen. And now we will see this, what is arc welding. We will, yesterday we have told that. Now we are concentrating today or tomorrow, we are going to concentrate on arc welding and gas welding. So both are fusion welding process. That means we are going to create a heat temperature, we are going to increase the temperature, and with the help of temperature we are going to form the cold seam, and we are joining the materials. So what is mean by arc welding? Arc welding is most commonly used to join two pieces of metals, correct? Welder creates an electric arc that melts the base metal and filler material consumable together so that they all fuse into one solid piece of metal. Welder creates an arc and melts the base metal and filler material, and that is consumable, that is electrode, or whatever may be filler material going to be used externally, that together going to be melted and form a welding cold seam, and that all fuse into one solid piece of metal, that is called as welding, arc welding. Okay, now if we see the figures, when we are going to join the steel pipe, correct? So tack welding, that tack welding means one spot we are going to give with the help of electric arc. Then root pass, a one layer we are going to produce over that welding, that is called as stringer bead, and after that another layer of welding we are going to create over that root pass, and that is called as final weld after several beads are there. This is when we are going to join this pipe or metal. Is suppose this is, we are saying with the help of pipe, if two plates are there, same thing is going to happen. First of all we are going to tack weld, then one small run, and after that chipping and hammering we are doing chipping and hammering, so that some blowholes may be there, that for that removal we are going to do a weld pass, another weld pass over that bead, so that proper welding will occur finally, correct? Now many things are welded, or many applications. If we see the applications of that welding, see this pipeline that bring fresh water, tower that can carry electricity, and cars and buses that take people where they need to go, correct? For that purpose, for doing any arc welding processes, some steps we have to follow. Some basic steps are there.
that we have to follow. One is prepare the base materials, remove paint and rust. Two pieces we are going to weld. For that purpose, collect that two pieces of metal, base metal, remove any paint or rust or anything is there. Wherever we want to do the welding, at that point, whatever will be the rust, whatever will be the oil, whatever will be the paint, that we have to clean it in a proper manner. Choose the right welding process according to the thickness of the material, according to the material what we are going to use, what according to the strength we require. Then at that time, for that purpose, we are going to use the right welding process. That means whatever welding processes we are going to see, from that we have to select a proper welding process. Then choose the right filler material. If electrode is non-consumable, then we have to use the filler material. We have to choose, assess and comply the safety requirements. No accident should be taken place during that operation. For that purpose, whatever necessity for the safety purpose, that we have to take. Use the proper welding technique and sure to protect the molten puddle from the contaminants in the air. That means whatever जो इलेक्ट्रिक जो आपण कोलसीन जो फॉर्मेशन होणार मेल्टन कंडिशनमधला कोलसीन, त्याचा एअरशी कॉन्टॅक्ट होणे म्हणून त्याला प्रोटेक्शन करण्यासाठी म्हणून काही टेक्निक्स आपल्याला वापराव्या लागणार आहेत. दीज आर द बेसिक स्टेप्स दॅट वी हॅव टू फॉलो. ऑटोमॅटिकली मी तर सांगितलं, करिअर्स आहे, भरपूर ठिकाणी करिअर्स आहेत. सगळ्या ठिकाणी वेल्डिंगची ज्याला येतं त्याला सगळ्यांना वेल्डिंगमध्ये प्रत्येक ठिकाणी त्याला रिक्वायरमेंट वाढण्यात जाणार आहे. नाउ बेसिक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग सर्किट. इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम पॉवर सोर्स थ्रू द इलेक्ट्रोड अँड across the arc through the base material, the work lead and back the power source. म्हणजेच जेव्हा आपण करंट म्हणजे इलेक्ट्रोड जेव्हा बेस मेटलला टच करायला जातो, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कनेक्ट केलेलं असतं. तुमचं आर्क कधी प्रोड्यूस होईल, ज्या वेळेला बघा तुम्ही स्पार्क कधी तयार होतो, स्पार्क तयार करणार. आर्क म्हणजे इट इज टाईप ऑफ स्पार्क असेल. जर दोन इलेक्ट्रिसिटी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आणलं तर दोन एकमेकांना जोपर्यंत टच करणार नाही तोपर्यंत स्पार्क तयार होतो का? नाही. स्पार्किंग होतं का? नाही. फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू complete the circuit. We have to complete the circuit and produce the spark. करेक्ट. मग आता हे स्पार्क तयार करण्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी जी जनरेट करतो त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे व्होल्टेजेस म्हणजे DC व्होल्टेज वापरू शकतो किंवा अल्टरनेटिव्ह करंट पण वापरू शकतो. व्होल्टेज, इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल और प्रेशर दॅट कॉजेस करंट टू फ्लो मेजर्ड इन व्होल्ट्स. करंट, द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन मेजर्ड इन एम्पियर्स. आणि मग याचं आहे पोलॅरिटी. DC डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव्ह अँड DC करंट इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्ह. ह्या दोन प्रकार DCमध्ये एक तर पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आणि निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड ह्या दोन प्रकारे केलं जातं. आणि अल्टरनेटिव्हमध्ये मात्र एकाच प्रकारे असतं. कुठलंही कुठं लावलं तरी चालू शकतं. पण 99% केसमध्ये आपल्याला जे आहे ते कुठं जोडावं लागतं, बेसला मटेरियलला जे आहे ते निगेटिव्ह आणि इलेक्ट्रोडला जे आहे ते पॉझिटिव्ह दिलं जातं. आणि ह्या काही गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवणं जरुरी आहे. MPM ट्रॅव्हल स्पीड, मीटर्स पर मिनिट ट्रॅव्हल स्पीड, दॅट इज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोड मूव्ज अलॉंग द बेस मटेरियल. ज्यावेळेला वेल्डिंग करतो एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत वेल्डिंग करतानाची जी स्पीड आहे ती जी इलेक्ट्रोड मुवमेंटची जी स्पीड आहे दॅट इज ऑलवेज कॉल्ड ॲज ट्रॅव्हल स्पीड अँड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर्स पर मिनिट. ओके. देन MPM वायर फीड स्पीड, meters per minute wire feed speed, the speed at which wire is fed during the wire electrode. म्हणजे समजा हे जास्त करून मिग वेल्डिंग मशीन ज्यावेळेला असेल, वेल्डिंग म्हणजे आपण या वेल्डिंग प्रोसेसची एक प्रकार आहे. त्याच्यामध्ये किंवा कन्झ्युमर इलेक्ट्रोड किती आतमध्ये गेला पाहिजे, फिलर मटेरियल किती गेलं पाहिजे प्रॉपरली,
त्याच्यासाठी म्हणून जी स्पीड आहे ती स्पीड इट इज कॉल्ड ॲज फीड ड्युरिंग दी वायर. Fed during the wire, that is called as wire feed speed, that is always again measured in meters per minute. Then kgs per hour, kilograms per hour is electrode deposition rate. म्हणजे किती किलोचं एक इलेक्ट्रोड गेल्यानंतर किती किलोचं वेल्डिंग म्हणजे काय म्हणतात त्याला वेल्ड डिपॉझिट होतं. बीड फॉर्मेशनचं जे वेट आहे ते दॅट इज kgs per hour. CFH cubic feet per hour, that is shielding gas flow rate. ज्यावेळेला मिग वेल्डिंग आहे किंवा टिग वेल्डिंग आहे त्यावेळेला तुम्हाला कव्हर करण्याच्या हिशोबाने त्याची गॅसची जे फ्लो रेट आहे ते तुम्हाला किती असायला पाहिजे त्याच्या हिशोबाने CFH त्याचं कॅल्क्युलेशन हे असतं ते CFHमध्ये मेजर केलं जातं. PSI pounds per square inch, that is tensile strength of the material and the pressure in गॅस सिलेंडर. त्याच्या हिशोबाने तुम्हाला PSI सेट करावं लागतं. L इज इक्वल टू लेग, दॅट इज फिलेट साईज मेजरमेंट. म्हणजे 1 mmचं वेल्डिंग मारायचं का 15 mmचं मारायचं, दॅट इज लेग लेंथ. अँड पर्सेंटेज इज इक्वल टू पर्सेंट, दॅट इज इक्वल टू शिल्डिंग गॅस मिक्सचर कंपोजिशन. म्हणजे प्रत्येकाचं आर्गॉन गॅस किती पाहिजे, ऑक्सिजन किती पाहिजे ह्याचं पर्सेंटेज जे ठरवण्यासाठीचं जे आहे ते दॅट इज कॉल्ड ॲज shielding gas mixture composition. Correct? Okay. Now welding. For welding, which material is best suitable, or how many metals we can join with the help of these welding processes? Generally, all the materials can be welded. Generally, but not at all, not all, but basically 3 common weldable materials are mild steel, stainless steel and aluminum. Three are the most weldable metals. And for doing welding, thickness of the base metal should be more than 36 gauge. 36 gauge means 0.04 inch. 0.04 into 25.4, that is equal to that much thickness we can weld to up to 3 or more than that. We can use for the thickness we can vary. See 16 gauge, 14 gauge, म्हणजे जितकं गेज कमी व्हायचं तर तसं तुमची थिकनेस ही वाढत जाते. त्यामुळं आपल्याला जे आहे ते कुठली मिनिमम किती पाहिजे 36 गेजचं पण आपण वेल्डिंग करू शकतो. आणि मॅक्झिमम प्लेटची प्लेट जर असेल तर ती आपण किती थिकनेस जरी असलं तरी त्याचं वेल्डिंग करू शकतो. पण मिनिमम वेल्डिंग काय तर दॅट इज 36 गेज, दॅट इज इक्वल टू 0.004 into 25 आणि 25 चोक 100 डिवाइड बाय 0.25 mm थिकनेस. 0.025 mm थिकनेस पण आपण वेल्ड करू शकतो. आता वेल्डिंग करायचं म्हटल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे जॉईंट्स आहेत. तर हे जॉईंट तुम्ही फर्स्ट इयरमध्ये शिकलेले असणार आहे. वेल्डिंगचे ज्यावेळेला शॉप होतो तुम्हाला त्यावेळेला तुम्ही बट जॉईंट, टी जॉईंट, कॉर्नर जॉईंट, एज जॉईंट आणि लॅब जॉईंट हे वेगवेगळ्या प्रकारचे 5 जॉईंट्स आहेत ज्याच्या थ्रू वेल्डिंग स्ट्रेंथ वाढवण्याच्या हिशोबाने आणि ॲज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिझाईन अँड ॲज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ वी हॅव टू सिलेक्ट ए प्रॉपर जॉईंट. We have to select this proper joint from this type of joints. One is butt joint, T joint, corner joint, edge joint, lap joint. म्हणजे जॉईनिंग करताना ह्यापैकी कुठल्या तरी एका प्रकारे ते जॉईन केलं जाऊ शकतं तरच त्याचं जॉईनिंग प्रॉपर होईल. करेक्ट. आणि जर तुम्ही हे जर बघितलं, ही ड्रॉईंग जर बघितली त्याच्यामध्ये काय पार्ट्स ऑफ वेल्ड म्हटलेले आहे. म्हणजे बघा तुम्ही ही बेस मेटल आहे ह्याला वलटून लेग हे वापरतो आहे तुम्ही काय म्हणतात त्याला टी वेल्डिंग करत असताना की इथं बट वेल्डिंग आहे. तर तुम्ही जर बघितलं इथं बघा फिलर वेल्ड टेक्नॉलॉजी आणि ग्रू वेल्ड टेक्नॉलॉजी. तर त्याच्यामध्ये हीट अफेक्टेड झोन जॉईंट ॲट द वेल्ड त्याच्या ही जी हाईट आहे दॅट इज लेग
हे जे इन्क्लिनेंट आहे इट इज थ्रोट, हे तुम्हाला माहिती असू द्या, तुम्हाला काय गरज पडत नाही. फेस आणि टो. तसंच इथं पण फेस आहे, टो आहे, बॅकिंग प्लेट आहे का, जॉईंट कसा आहे, रूट ओपनिंग कशी आहे, हे सगळं हे बट जॉईंटमध्ये असेल. टी जॉईंट आहे, कुठल्या प्रकारचं जॉईंट आहे त्याप्रमाणे तुमचं टर्मिनॉलॉजी पण तुम्हाला वापरावी लागते. आणि हेच आणि कसं त्याचं तुम्ही बघितलं, हे तुम्हाला वेगवेगळे जॉईंटचं तुम्हाला दिलेलं आहे. बटला फिलेट नसतं, ग्रूव्ह असं आहे. टीला दोन्ही बाजूनी आहे, कॉर्नरला एका बाजूने आहे किंवा वरच्या बाजू कुठल्या तरी एका बाजूने आहे. ग्रूव्ह कुणीकडनं मारायचं ते दिलेलं आहे. लॅब जॉईंटला पण दिलेलं आहे. हे झालं. आणि त्याचप्रमाणे हे तुम्हाला ह्या गोष्टी ज्या आहेत वेल्डिंग सिम्बॉलच्याबद्दल तुम्हाला हे कसं दाखवायचं, काय दाखवायचं, तर त्याच्या हिशोबाने तुम्हाला मशीन ड्रॉईंगमध्ये तुम्हाला हे शिकवलं जातं. मशीन ड्रॉईंगचं हे तुम्ही माहिती असू द्या, पण हे इंडिकेशन आहे वेल्डिंगचं. वेल्डिंग कुठं आहे ड्रॉईंगमध्ये, वेल्डिंग जरा दाखवायचं आहे, इथं वेल्डिंग आहे हे दाखवायचं आहे, तर अशा हिशोबाने ते वेल्डिंग दाखवलं जातं. तर त्याच्यामध्ये यस इज लेग डायमेन्शन ऑफ द वेल्ड तिथं लिहिलं जातं. 5 mm वेल्ड आहे का 10 mm वेल्डिंग पाहिजे, किती लांबीचं पाहिजे, थिकनेस किती पाहिजे, ते सगळं दिलं जातं. ट्रायंगल दॅट इज द वेल्ड टू बी मेड ऑन द ॲरो साईड ऑफ द जॉईंट. टेल द ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोझिशन. म्हणजे आता समजा इथं कसं एका बाजूनीच वेल्डिंग पाहिजे, दर 10 mm पाहिजे, काय असेल ते टेलमध्ये दाखवलं जातं. ॲरो द पॉईंट द वेल्डिंग सिम्बॉल अप्लाइज टू, जिथं आहे तिथं तो ॲरो दाखवला जातो. हे वेगवेगळे प्रकार आहेत तुमचे. आणि वेल्डिंग कशा प्रकारे वेल्डिंग केलं जातं, फ्लॅट पोझिशनमध्ये वेल्डिंग होऊ शकतं, हॉरिझॉन्टल पोझिशनमध्ये वेल्डिंग होऊ शकतं, व्हर्टिकल पोझिशनमध्ये वेल्डिंग होऊ शकतं, आणि ओव्हरहेड पोझिशनमध्ये पण वेल्डिंग होऊ शकतं. हे तुम्हाला कुठल्याही पोझिशनमध्ये तुम्हाला वेल्डिंग हे पॉसिबल आहे. दिस इज गोइंग टू बी बेसिक्स ऑफ एनी आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस. हे तुम्हाला आता हे लक्षात आहे, हे तुम्ही घरी बघितलेलं असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही बनवलेल्या एखाद्या फॅब्रिकेशन शॉपवर तुम्ही बघितलेलं असेल, हे सगळं तुमचं झालेलं असणारच आहे. तरीसुद्धा मी तुम्हाला एक सांगेन की एकदा उद्या आपण ज्यावेळेला चालू करतो या आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेसचं परत एकदा अजून एकदा त्याच्यामध्ये तुम्ही एका कुठल्याही फॅब्रिकेशन शॉपला व्हिजिट करा आणि त्याचं ऑब्झर्वेशन तुम्ही तुमच्या शब्दामध्ये लिहून काढा. इन इंग्लिश, नॉट इन मराठी बट इन इंग्लिश. यू हॅव टू राईट दॅट. करेक्ट आहे. हे तुम्ही जर केलं तर दॅट विल तुम्हाला त्याच्याबद्दल चांगलं तुम्हाला कळायला सुरुवात होईल. आणि त्याच्या हिशोबाने आपण उद्या ह्याच्यावरती पण डिस्कस करू. ठीक आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये काही तुम्हाला डाऊट असेल तर तुम्ही मला पर्सनल माझा जो पर्सनल हे आहे काय म्हणतात त्याला व्हॉट्सॲप नंबर आहे किंवा माझा पर्सनल नंबर आहे, त्याच्यावर मला कॉल करा. तुमचे डाऊट्स क्लिअर करून घ्या. फक्त ह्याच्यासाठीच नाही तर तुम्ही आधीचे पण कुठले असेल तर तुम्ही मला कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता. माझा नंबर प्रत्येकाकडे आहे, ग्रुपवरती आहे, सगळंच आहे. त्यामुळे तुम्ही त्याच्यावर लक्ष ठेवा. ओके, थँक्यू. तर आपण उरलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या उद्या बघणार आहोत. पण वेल्डिंगची डेफिनेशन परत काय, इट इज अ जॉईनिंग प्रोसेस ऑफ 2 pieces ऑफ मेटल बाय द फॉर्मेशन ऑफ coal seam. That coal seam is going to be formed with the help of pressure with the help of temperature or both with the help of both the things, pressure and temperature. And there will be a addition of filler material or joining without addition of filler material will be there. That is joining process. It is a joining process. आता हे जॉईनिंग प्रोसेस म्हटल्यानंतर फक्त वेल्डिंगच आहे का, नाही. ब्रेझिंग डिसिमिलर मेटलचं आहे. सोल्डरिंग तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंटसाठी तुम्ही बघता सोल्डरिंग करता, इलेक्ट्रिकलच्या वायर वगैरे पण सोल्डर केल्या जातात, दॅट इज सोल्डरिंग. ब्रेझिंग आहे, सोल्डरिंग आहे. पेस्टिंग इट इज अगेन ए जॉईनिंग प्रोसेस. तुम्ही आता बघा लाकडाचं आहे, लॅमिनेशन प्रोसेस आहे. लॅमिनेट केलेली ही शीट असते, त्यावर काय केलं जातं, एक प्लायवूड असतं त्याच्यावरती लॅमिनेटेड प्लाय घेतली जाते आणि ती एकमेकांना चिटकवली जाते. दॅट इज जॉईनिंग प्रोसेस. स्क्रूइंग प्रोसेस इज अगेन ए जॉईनिंग प्रोसेस. स्क्रूइंग, बोल्टिंग इट इज अ जॉईनिंग प्रोसेस. बट
जॉईनिंग प्रोसेस वेगळे जरी असल्या तरी आपण आता कॉन्सन्ट्रेट करत आहोत कशावरती, वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन वेल्डिंग. दॅट मीन्स जॉईनिंग ऑफ मेड 2 pieces परमनंटली. इट इज ए परमनंट जॉईनिंग प्रोसेस. जसं नटबोल्टमध्ये तुम्ही बोल्ट काढला निघू शकतं, स्क्रूइंगमध्ये काढू शकतं, पेस्टिंगमध्ये पण तुमचं जर बघा तुम्ही पेस्टिंगमध्ये पण तुम्हाला कळेल की याच्यामध्ये तुम्ही जर ठेवलेलं असेल काही म्हणजे बरेच दिवस ठेवलं पाण्यामध्ये वगैरे ठेवलं तर तुमचे 2 जॉईंट वेगवेगळे होतात. पण वेल्डिंगमध्ये तुम्हाला तसं होणार नाही, ते तोडूनच काढावं लागेल जर तोडायचं म्हटलं तर. इनप्रॉपर वेल्डिंग असेल तर ते तुटू शकतं, पण प्रॉपर वेल्डिंग असेल तर ते तोडूनच काढावं लागतं. ओके, थँक्यू.